सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर ते तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम खबर पड़ताल। साडे नाल जुड़े हुए ने सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है डल्ला जी, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद हरजोत जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का। जी डल्ला जी, हर कोई जानना चाहता है कि हुण भारत भूषण आशू मामले में की ताज़ा अपडेट है, वो तुहाडे तो जरूर जानकारी लवांगे। नाल दी नाल दूसरे पासे सुखपाल खैरा ने भी ट्वीट कर दिता है। उन्होंने ट्वीट करन तो बाद भी सियासत जो है तेज़ हो रही है। राजा वड़िंग ने भी उन्होंने इस ट्वीट नूं लैके एक बयान दिता है। सो इसनूं भी समझण दी कोशिश करांगे। दूजे पासे मनप्रीत इयाली दी भगवंत मान दे नाल मुलाकात हुई, की मतलब वो निकल सकते हैं ते पंजाब विच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नवे फेर बदल करन जा रही है, उसके उपर भी अपडेट तुहाडे तो जरूर लवांगे। पर जी डल्ला जी, जानना चाहांगे भरत भूषण आशू मामले विच हुण की अपडेट है। लुधियाना विच जो है लुधियाना अदालत विच उन्हां दी पेशी भी हो गई है। की ताज़ा अपडेट रहे ने पेशी तो बाद की कुछ निकल के सामने आ रहा है? तो सब तो पहला हरजोत जी, बहुत वड्डी खबर है भारत भूषण आशू होना के मामले ते 2 दिन के होर विजिलेंस ब्यूरो के रिमांड से भारत भूषण आशू होरां नूं भेजिया गया। कल उन्होंने फिर एक बार लुधियाना की स्थानक अदालत में पेश किया गया सी, जिथे उन्होंने वकील भी पहुंचे, बचाव पक्ष के वकील भी पहुंचे। हालांकि ये कहा जा रहा सी विजिलेंस ब्यूरो वालों कि सानू 7 दिन का पुलिस रिमांड चाहिए, जबकि बचाव पक्ष के वकील कह रहे सी कि कोई एविडेंस अजिहा नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, इस करके भारत भूषण आशू का जिहड़ा रिमांड है वो नहीं दिता जाना चाहिए। और वो मंग कर रहे सी कि जुडिशियल कस्टडी भेज दिता जाना चाहिए। सो जुडिशियल कस्टडी तो भाव होंदा है कि जज की हिरासत जेल दे विच भेजा जाना चाहिए। पर जज ने दोवें पक्षां दीयां गल्लां सुनन तो बाद 2 दिन के पुलिस रिमांड से उन्होंने भेजा। और पुलिस रिमांड से जो उन्होंने भेजा गया, उस तो बाद भारत भूषण आशू होना दे जिहड़े उन्होंने खेमे के वकील से उन्होंने वकीलों की टीम के विचों जिहड़े वकील ने, उन्होंने एक बारी गल सुनते हैं। बड़े सीनियर वकील ने मिस्टर घुम्मन साहब, सो उन्होंने एक बारी पूरी गल सुनते हैं। विजिलेंस ने पेश किया था जी जी, तो क्या प्रोसीडिंग हुई और कितने का रिमांड सर आगे दिया गया? आज विजिलेंस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था ऑन दी ग्राउंड कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम करना है उन्होंने, और उसके लिए आज बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। आर्ग्यूमेंट्स के बाद 2 दिन का रिमांड उन्हें दिया गया है। जी, तो सर क्या लगता है क्या जांच में सामने आया, क्योंकि आप केस को डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं? जांच में कुछ भी नहीं सामने आया अभी तक। उन्होंने ये बताया है कि विजिलेंस ने जो बताया है कि उनका कज़न कोई ब्रदर है, शायद काला है नाम उसका, काले ने एक मोबाइल हैंड ओवर किया है। वो मोबाइल को FSL में भेजेंगे, उसमें देखेंगे, जांच करेंगे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। इसके अलावा कुछ सामने नहीं आया। 4 दिन के रिमांड में कोई चीज़ सामने नहीं आई। एक सनी भल्ला को सम्मन किया गया है, नगर निगम मेयर लुधियाना का। सनी भल्ला कौन है? जो काउंसलर है इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ, इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ। नगर निगम के मेयर जो है बलकार से पूछताछ हुई है, ये भी डिस्कस नहीं हुआ कोर्ट में, तो मुझे मालूम भी नहीं है, मुझे नॉलेज भी नहीं है। तो अभी क्या लगता है क्या तथ्य सामने रखे गए हैं? क्योंकि विजिलेंस ने तथ्य तो बड़ा सिंपल है। वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में मालूम करना है, तो हमने उनको बताया कि जो प्रॉपर्टी है वो हमारे इंटरनेट पे पड़ी है, हमारे CA से डॉक्यूमेंट आप ले लो। CA ने जो मंडे को सारे डॉक्यूमेंट पहले दे भी दिए, उन्होंने दोबारा फिर मांगे हैं। जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, जो उनकी बैलेंस शीट्स है, वो सारी जितनी भी हैं वो हैंड ओवर कर दी हैं। कुछ और डॉक्यूमेंट CA से मंगाए हैं, वो कल परसों हैंड ओवर कर देंगे। मीनू मल्होत्रा को लेकर काफ़ी जिक्र हो रहा था, तो उसको हाँ, देवर रेजिंग के 2 आदमी हैं, एक कोई मीनू मल्होत्रा और एक कोई इंदी, कोई इंदी कहते PA है इनके वो। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जो हमारा जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बीइंग अ लॉयर, व्हाट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू अस, नीदर मिस्टर हिंदी और नॉर मिस्टर मीनू मल्होत्रा इज़ अ PA, बिकॉज द PA हैज़ टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जब भी कोई कैबिनेट मंत्री होता है तो कैबिनेट मंत्री का जो PA है, ही इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट। उसकी बाकायदा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, पंजाब गवर्नमेंट है, वो डायरी में उसका नाम डालती है कि ये PA है। कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही नोटिफाई हुआ है, ना हिंदी हुआ है और ना ही ये मीनू हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो कि दे कंसर्न। सर, जहाँ तक हमारी जानकारी है, भारत भूषण आशू जी को एक सैलून शॉप से 22 तारीख को शाम को अरेस्ट किया गया था, हिरासत में लिया गया था। तो उस समय तो उनके पास उनका मोबाइल था, फिर दूसरा कौन सा मोबाइल जो अंदर जब्त किया गया? इन्होंने क्या किया, आशू जी के जो मोबाइल था वो तो इन्होंने ले ही लिए, जब्त कर लिए। इनका जो कज़न है कोई काला, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जो बताया गया आज आर्गूमेंट में आया उसका नाम, तो उसका जो मोबाइल है विजिलेंस ने वो मांगा, तो काले ने वो विजिलेंस को वो भी मोबाइल दे दिया। क्या विजिलेंस ने किसी और शख्स को भी जांच में शामिल करवाई जाने की मांग की है? नहीं, कोई नहीं की। जो लीगली हमारे पास कोर्ट में कोई आर्गूमेंट नहीं हुई। ये आर्गूमेंट जो आप नाम ले रहे हो मिस्टर मीनू का,
इसके बारे में उन्होंने बोला कि इसकी कोई 5 प्रॉपर्टीज़ इनको मालूम पड़ी है कि उसने पिछले 5 साल में परचेज़ की हैं। तो दैट इज़ द पर्सनल मैटर ऑफ मिस्टर मीनू, दैट डजंट अफेक्ट एनी ऑफ। दुबई पार्किंग हुआ कुछ? अभी तो वी आर एट अ वेरी प्रीलिमिनरी स्टेज, साबित होने के लिए ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद साबित होगा कि कुछ है कि नहीं है। ये तो सारी की सारी बात जो बेबुनियाद होती है। कोर्ट में अभी वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे रिमांड चल रहा है। सर एक दुबई का जिक्र आ रहा है, उसको कोई जिक्र नहीं आया। किसने बोला आपको? कोर्ट में कोई जिक्र नहीं आया दुबई का। दुबई का कोई जिक्र नहीं आया, ना ही विजिलेंस ने बोला है दुबई के बारे में, ना ही अपना उनके एपीपी ने बोला है दुबई के बारे में, ना ही कोई फॉरेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हुई है। हाँ, अगर अब विजिलेंस ने और रिमांड लेना हो तो एक नई ग्राउंड बना देंगे कि शायद उनको बोलें कि हमने पासपोर्ट मांगा था, तो हमने उनको बोला पासपोर्ट ले लो, हमारा तो कोई एंट्री नहीं है बाहर जाने की। पासपोर्ट दे दिया, हैंड ओवर कर दिया गया? तो कोर्ट ने बोला कि दे दो, हम विजिलेंस को दे देंगे। सर किसका पासपोर्ट मांगा गया था? भारत भूषण आशु का। सर अगर बात करें तो भारत भूषण आशु लंबे समय से ये डिनाई करते रहे मीडिया के आगे कि मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। कौन सा? देखो, उन्होंने मांगा है तो हमने बीइंग अ लॉयर कहा है कि अगर हमारे पास है जो उन्होंने मांगा है, तो दिस वाज माय स्टेटमेंट व्हाटसोएवर कि अगर होता है, अगर भारत भूषण आशु कहते हैं कि नहीं है या है, आई एम रियली सॉरी। सो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਔਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨੂ ਪੰਕਜ ਗਲੋਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ऑफिशियल ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੀਨੂ ਪੰਕਜ ਗਲੋਤਰਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੀਨੂ ਪੰਕਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਟਵੀਟ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਵੀਟ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, not to waste party cadres energy over defending individuals as there are tons of burning issues facing Punjab। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਹੈ, LSD ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਦੇਖਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਦੀ, ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਂਝ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੰਡੇਟੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਝਗੜਾ ਫੇਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਫੇਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਬੜੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਮਗਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਏਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਮਿਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ MLA ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੁਣ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਲੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਵਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ
ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ, ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਬਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੰਗਠਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਵਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਕੇਵਲ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ। ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫਿਦਰਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਹੀ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦੇਈਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰੀ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਵਾਰੀ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਵਾਰੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਧਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਐਸਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਮਗਰ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਮਗਰ, ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮਗਰ, ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੋਈ ਘਿਰਾਓ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 144 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਾਰਾ 144 ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ADCP ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਾ 144 ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ 144 ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 144 ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਆਪਦੇ ਸੱਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਕੁਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।